салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 9 сентябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Раҳпаймоии ҷашнӣ дар Душанбе. Се тоҷики толибонпараст низ дар ҳукумати Толибон вазир шуданд. Аёдати 31 муҳоҷири тоҷик дар боздоштгоҳи Сахарова. боздошти ҷавони тоҷик дар фурудгоҳи Русия барои футболка бо шиори ифротӣ. ошкор шудани боз 18 ҳолати нави коронавирус дар Тоҷикистон. Як зани тоҷикро дар Москва бо афсонаи 2 миллион барои кӯдакони тоҷик фиреб доданд. сокини Истарафшан ҳамсарашро сахт латукуб кардааст. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 9 сентябр дар майдони дӯстӣ дар маркази шаҳри Душанбе ба ифтихори солгарди 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон раҳпаймоии ҷашнӣ доир шуд. дар ин раҳпаймоӣ ки аз хиёбони Рӯдакӣ то хиёбони Исмоили Сомонӣ тӯл кашид, беш аз 30 000 нафар иштирок карданд. ин намояндагони касбу корҳои гуногун, кормандони муассисаҳову корхонаҳоро ки бо портретҳои хурду бузурги президент Эмомалӣ Раҳмон ва бо парчамҳои Тоҷикистону аксҳои дигар қаҳрамонҳои Тоҷикистон дар даст аз майдон гузаштанд. дар минбар президент Эмомалӣ Раҳмон истиқбол кард. Эмомалӣ Раҳмонро дар минбар раисони ҳарду маҷлиси парлумон Рустами Эмомалӣ ва Маҳмадтоҳир Зокирзода, сарвазир Қоҳир Расулзода ва раиси дастгоҳи президент Озода Раҳмон ҳамроҳӣ мекарданд. тавре ба назар мерасад бо вуҷуди таҷаммӯи издиҳоми бузург касе ба меъёрҳои бедоштӣ риоя накард ва тақрибан ягон кас ниқоб надошт. раҳпаймоии рӯзи 9 сентябр нуқтаи авҷи тантанаҳои бахшида ба 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон гардид. рӯзи 7 сентябр дар Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо иштироки 162 000 нафар гузашти низомӣ баргузор гардид. рӯзи 8 сентябр дар як ҷаласаи тантанавӣ Эмомалӣ Раҳмон бурду бохти кишварро дар 30 соли истиқлолаш ҷамъбаст кард. инак 29 сол аз 30 соли истиқлолаш Тоҷикистонро Эмомалӣ Раҳмон роҳбарӣ мекунад. ҷашни истиқлол дар ҳоле гузашт ки бино ба бархи сару садоҳо эҳтимол меравад ки баъди ин ид Эмомалӣ Раҳмон курсии президентиро ба писари калонияш Рустами Эмомалӣ супурда, худ мисли Нурсултон Назарбоев дар Қазоқистон ҳамчун пешвои миллат роҳбарии умумии давлатро ба ӯҳда бигирад. рӯзи ҷашни 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон ахиран тағйири ҷиддии вазъи ҳарбию сиёсӣ дар Афғонистони ҳамсоя соя андохт. ин кишвари ҷангзадаро ки бо Тоҷикистон наздики 1400 километр марзи мустақим дорад, моҳи август гурӯҳи тундрави Толибон тасарруф кард. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 8 сентябр як бахши аъзами суханронии ҷашниро ба вазъи Афғонистон бахшид ва аз ин ҳизори ҳайрат кард ки ҷомеаи ҷаҳонӣ нисбат ба онче ки ин шабу рӯз дар Афғонистон мегузарад сукут ихтиёр кардааст. Эмомалӣ Раҳмон қаблан гуфта буд ки Тоҷикистон ҳукуматеро ки ба тоҷикони Афғонистон ва дигар ақалиятҳои миллии он кишвар ҷойгоҳи шоиста қоил наменамояд, эътироф нахоҳад кард. Толибон 2 рӯз пеш 33 узви ҳукуматашро муаррифӣ кард ки дар он танҳо 3 тоҷики толибонпараст мақом гирифтанд. бархилофи тақозо ва интизории ҷомеаи байналмилалӣ, Толибон пешниҳоди ташкили ҳукумати фарогир дар Афғонистонро сарфи назар кард. аксарияти кулли ҳукуматеро ки Толибон рӯзи 7 сентябр муаррифӣ кард, пуштунҳо ташкил медиҳанд, вале ин гурӯҳи тундрав барои он ки ҳукуматашон пурра пуштуншумул нанамояд, ба ҳайҳати он як узбеку 3 тоҷики толибонпарастро ҳам дохил карданд, то ҳукуматашонро афғоншумул ҷилва диҳанд. Абдусалом Ҳанафӣ, муовини дуюми сарвазир аз қавми узбек аз вилояти Ҷӯзҷон аст. ҳамин тавр Қориддин Муҳаммади Ҳаниф, сарпарасти вазорати иқтисод, Мавлавӣ Наҷибуллоҳ Ҳаққонӣ, сарпарасти вазорати мухобирот ва Қори Фасеҳиддин, фармондеи ситоди артиш, ҳар 3 тоҷик аз вилояти Бадахшон мебошанд. аммо бақияи наздик 30 курсии дигари ҳукумат бо шумули тамоми мансабҳои калидӣ аз ҷумла ҳамаи вазоратҳои қудратӣ дар дасти худи пуштунҳо қарор гирифт. раиси ҳукумат, муовини аввали ӯ ва ҳамин тавр раҳбари Толибон Ҳайбатулло Охунзода ки роҳбари аввали иморати исломии Афғонистон ва Амирулмӯминин эълон шудааст, ҳама аз пуштуниҳоянд. Толибон ҳукумати худро рӯзи 7 сентябр муаррифӣ кард.
قبلا بسیاری از کشورهای مهم دنیا از طالبان خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر شده بودند، ولی این گروه تندرو این خواسته ها را صرف نظر کرده و به حکومتش حتی نفران جنجال برانگیز را و مثل سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی شامل کرد که از سوی امریکا تحت جستجو قرار داشته. برای سر او 5 میلیون دلار جایزه هم مقرر کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 8 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 18 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. در عین زمان 15 نفر پس از معالجه از این بیماری شفا یافتند و خوشبختانه کسی نففتید است. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 7 سپتامبر در کشور 17042 نفر گرفتار سرات کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانحه ذکر گردیده 16901 نفر یا 99 از در 2% شفا یافته. متاسفانه 124 نفر از این بیماری جان باختند. از آمار رسمی وزارت برمی آید که تا شام 7 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان همگی 17 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. این حتی کمتر از 18 نفر است که با کرونا ویروس سرایت شدند. آنها تازه روز 8 سپتامبر آشکار شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می شود خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. نشریه روسی کامسомольская правда قصه چگونه در پایان ماه آگوست به دام شبکه قلابان بین الخلقی افتادن یک عائله زادگان تاجیکستان در شهر مسکو را نقل کرده است. انظار 33 ساله و همسر 30 سالش امیره در مسکو در کوچه سویتوآزیورسکایا زندگی میکنند. انظار در یک شرکت یک لخت فروشی نماینده تجارتی بوده اکثر وقت در جای کار است. امیره باشد با کارهای خانه مشغول است. در پایان ماه آگوست امیره به شوهرش زنگ زده زاری کرد که برای تبابت خواهرش در دوشنبه عاجلا 135,000 روبل بدهد. انظار به یگان نیو نیستان به رقمی که همسرش گفت این مبلغ پرسیده او را گذراند. بعد چند ساعت انظار خواست از همسرش فهمد که احوال خواهرش چگونه است و آیا پول را گرفتند یا نه. امیره به وی اقرار کرد که فریبش داده است و در اصل این پول را برای یک کار خیر از وی پرسیده بود، ولی معلوم شد که به دام قلابان افتاده است. امیره گناهکارانه به انظار نقل کرد که چند پیش در فیسبوک با ایرین نام جوانزن شنا شد که در بریتانیا زندگی میکرده است. ایرین به امیره نقل کرده است که چند پیش شوهر میلیونرش وفات کرد و به وی 2 میلیون دلار میراث باقی گذاشت. ایرین گفته است که تصمیم گرفته است تا این 2 میلیون را برای کارهای خیر و مشخصا برای کودکان یتیم در تاجیکستان صرف کند. او امیره را باور کنند که یک آدم این 2 میلیون را در جمادان به شکل نقد از بریتانیا به دوشنبه میبرد. امیره از این دست خیر ایرین به وجد آمده و او را سپاس زیاد گفت. بعد چند روز با امیره کوریری که میبایست 2 میلیون دلار پول نقد را به تاجیکستان میرساند در تماس شده خبر داد که جمادان پولها را از لندن برآورد، ولی در خط مرز تاجیکستان او را برای قاچاق مبلغ بزرگ نقد دستگیر کردند. او با اظهار تشویش از تقدیر پولهای خیریه و تهدید مصادره شدن آنها گفت تنها امیره میتواند این پولها و امر خیر را نجات دهد. کوریر گفته است که گویا با مرزبانهای تاجیک مصلحت کرده است و آنها راضی شدند که در صورت پرداخت 135,000 روبل جریمه به وی اجازت وارد کردن 2 میلیونش را بدهند. آن مرد گفته است که جامدان پولهای وی را مصادره کردند و او با خود پول نقد ندارد که این جریمه را پرداخت کند و از این رو تمام امیدش به امیره است. امیره به این افسانه باور کرده در واقع با اطمینان به اینکه به کار خیر کمک میکند از شوهرش خواست که 135,000 روبل را به حساب قلابان گذراند. برابر گرفتن پول نه ایرین دیگر از خود درک داد و نه آن مردی که گویا برای کودکان یتیم به تاجیکستان پول میبرد. روز 8 سپتامبر در عرفه عید 30 سالگی استقلال تاجیکستان کنسول خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان در روسیه و بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی واقع در دهه سخر و در کنار شهر مسکو بازدید کرده با حالت نگهداری شهروندان تاجیکستان در این بازداشتگاه شنا شده. همچنین با 31 مهاجر
توجیکی که در اینجا نگاه داشته می شوند توفه‌های ایدانه تقدیم کرد. در این باره حامی حقوق مهاجران محمد صابرов با نشر 5 عکس در فیسبوک خبر داد. بنا به اطلاع او کارمندان سفارت با شهروندان بازداشت گردیده جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داده به سوال و درخواست‌های آنها پاسخ‌های مشخص و مصلحت‌های حقوقی دادند. به شهروندان دایر به طلبات قانون‌های عمل کننده روسیه در سمت مهاجرت اطلاع پیشکش گردیده جهت در آینده تکرار نشدن قانون ویرانکنی‌ها وابسته به بود و باش در قلمرو روسیه توصیه‌ها داده شد. در هفته واخری معلوم گردید که عین حال در بازداشتگاه 31 شهروند تاجیکستان قرار دارند که از آنها به 29 نفرشان از جانب نمایندگی دیپلماتی شهادتنامه بازگشت به جمهوری تاجیکستان به طور رایگان تهیه گردید. برای 2 شهروند دیگر که حجت‌های تصدیق کننده شخصیت نداشتند درخواست به مقامات دخلدار جمهوری تاجیکستان جهت معین کردن شخصیتشان فرستاده شد. پس از جمع‌آوری حجت‌های ضروری شهروندان ذکر شده به تاجیکستان برگردانیده می‌شوند. ضمن بازدید به شهروندان تاجیکستان یک مقدار مواد غذا، لباس و دیگر محصولات مورد نیاز نیز تقدیم کرده شد. سفارت میگوید کارها در سمت شناسایی با شرایط بازداشتگاه، حجتگذاری و برای هر چیز زودتر به تاجیکستان فرستادن شهروندان موقتا بازداشت گردیده در تمام شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه منتظم انجام داده می شود. خدمات مطبوعات ریاست نقلیات پلیس حوزه فدرالی قفقاز شمالی روسیه روز 9 سپتامبر خبر داد که کارمندان پلیس در فرودگاه پلاتو شهر نوچرکاسک یک شهروند 21 ساله تاجیکستان را که از خوجند آمده بود برای پوشیدن فوتبالکه با رمز یک سازمان افراطی در روسیه ممنوع دستگیر کردند. این جوان تاجیک را به شعبه پلیس فرودگاه پلاتوف برده نسبت به او بر اساس قسم یکم ماده 20 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام تبلیغ و یا در مسعر عام نمایش دادن رمزهای فاشیستی و یا رمزهای سازمانهای افراطی یا دیگر رمزهایی که در مسعر عام نمایش دادن آنها را قانونهای فدرالی روسیه منع کردند پروتکل مأموری ترتیب دادند. به این شهروند تاجیکستان بر اساس این بند قانون روسیه همچون جزا تا 15 شبانه روز حبس مأموری تهدید میکند. پلیس تفصیلات دیگر نداده است ولی رسانه‌های محلی خبر دادند که در فوتبالکه شهروند تاجیکستان رمز اتحاد جنایی زندانیان که فعالیتش در روسیه همچون سازمان افراطی منع کرده شده است کشیده شده بود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی روز. ساکن 29 ساله شهر استرافشان به او گمان بر می شود که شب 29 آگوست ساعت 23:30 در خانه‌اش همسر 27 سالش را لطکوب کرده به سلامتی او آسیب وزنین رسانیده است. به این مرد اکنون حکم زندان تهدید می کند. ساکن 53 ساله پایتخت به آن گمان بر می شود که 6 سال پیش از یک ساکن دیگر پایتخت با فریب 50,000 سومونی گرفته 10,000 از این مبلغ را تا حال نداده است. ساکن 31 ساله جماعت عثمان نویه باباجان غفورов ماه نوامبر سال 2020 ماشین مرسدس ساکن 34 ساله نویه رودکی را $51,000 نرخ کرده وعده داده است که در عوضش از خوجند برایش 85 تن ارماتور می‌آورد ولی ماشین را $38,000 فروخته پولش را به منفعت شخصی خرج کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdad.com. خوش باشید.